અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ. તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપીએ. હરિ ઓમ સહસ્ર શિરેખા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ય સપ્રતપાત્યતિષ્ઠદશાંકુલમ પુરુષ એવેતકૌ સર્વં જદભૂतं જશ્ચ ભાવ્યમ ભૂતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમા તો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃतं દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરા મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતાસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ન જ સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ન જ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી રાધારમણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની જય. અથ પંચમ પ્રકરણે પંચષષ્ટિતમોऽધ્યાયઃ શ્રીનારાયણ મુનિરુવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા ચિહ્નૈર્જાગ્રતિ ચ સ્વપ્ને જાયમાનેસ્તુ યોગિના એતૈ શ્વાસન્ન મૃત્યુત્વં નિશ્ચેતવ્યમિહાદિતઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા દેવવર્ત્મા ધ્રુવં શુક્રં તથા ગુરુમરુન્ધતીં આસન્ન મૃત્યુઃ પુરુષસ્ છાયં સ્વસ્ય ચ નેક્ષતે સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા સૂર્યમ અગ્નિમ શશાંકમ ચ પશ્યન્નિસ્તેજસં ચ સ દ્વે રૂપ્યમપી ચંદ્રાદેર્વિક્ષેત જ્યોતિષોંબરે સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા વાંદિમૂત્રપુરીષાણિ સ્વર્ણરૂપ્યનિભાનિ ચ વૃક્ષાનપી સ્વર્ણવર્ણાન આસન્ન મૃતિરીક્ષતે સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા કર્દમેવાલુકાદૌ વા પદકાર્ધાનિ ચાત્મનઃ છાયં સચ્છિદ્રં પશ્યેચ્છ પ્રતિબિંબં સચાશિરઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા કૃશઃ સ્થૂલો ભવેत् સદ્યો દેહઃ સ્થૂલોऽથવા કૃશઃ યદા તદપિ વિજ્ઞેયં આસન્ન મૃતિલક્ષણં સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા દેહશ્ચોરણ દુર્ગંધો ભવેદ્યસ્ય ચ દેહિનઃ દહચ્છવસગંધો વા તસ્યાપી નિકટે મૃતિઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા યસ્ય ચ સ્નાત માત્રસ્ય હૃદયં ચરણાવપી શુષ્કતાં પ્રાપ્નુયાતાં ચ સમર્યેતાચિરેણ વૈ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા યસ્યાશિतं ચ પીतं ચ ન કિંશ્ચિદપી જીર્યતે
करोति न गुणं किंश्चित् चौषघं सोऽपि तादृशः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्यात्तालूदर हृद्दाहो नासाश्रवणवक्रता सर्वाङ्गसन्धिशूलानि भवेयुर्लक्ष्मतन्मृतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा भुक्त्वा तृप्तस्यापि भवेद् यस्य सद्यः क्षुदुद्भवः दीपादिगन्धज्ञानं च न स्यात् सोऽप्यन्तिकान्तकः स्वामिनारायणाय स्वाहा योऽन्यनेत्रेण पश्येत् स्वं पिधाय श्रवसी तथा प्राणघोषं न शृणुयान् मृत्युस्तस्याविदूरतः स्वामिनारायणाय स्वाहा इन्द्रियैर्गृह्यमाणानां विषयाणां पृथक् पृथक् सदसत्त्वेन विज्ञानं न स्यात् तन्मृत्युलक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा नेत्रभ्रमिर्नाभिकार्ष्ण्यं दन्तानां चापि कृष्णता प्रकृतेश्च विपर्यास आसन्न मृतिलक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा पूज्यानामपमानश्च दानियाद्ग्रहणेषण इत्यादिन्यवगम्यानि मृत्युचिह्नानि जाग्रति स्वामिनारायणाय स्वाहा तथा स्वप्नेय आरुह्य रुक्षवानरवाहनं खरं वोष्ट्रं व्रजेद्याम्यां दिशं तस्यान्तिके मृतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा गर्ते वा पतितः स्वप्ने तत्र रुध्येत केनचित् यः स आसन्न मृत्युर्वे प्रेतं यश्च परिष्वजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा निमज्जेद्योऽप्सु वा स्वप्ने प्रविशेद्वाहुताशनं विषमद्यात्कर्दमेव लग्नः स्यात् सोऽन्तिकान्तकः स्वामिनारायणाय स्वाहा तेलाभ्यक्तः ककुब्वासा जपा कुसुममाल्यधृत् दक्षिणां यो दिशं गच्छेत् स्वप्ने तस्यान्तिके मृतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यादीनि च चिह्नानि सन्ति स्वाप्नानि सन्मते तैरपि स्वान्तिके मृत्युं प्राप्तं विद्यासयोगकृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा चिह्नमासन्न मृत्योस्तु स्वस्य यस्मिन् दिने भवेत् तत आरभ्य मतिमान् सावधानो धृतं भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा वपुर्जगच्च सकलम् असदेवेति निश्चयात् विरक्तस्तत्र न वधा भक्तौ स्यान्निरतो हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तः स निर्भयो योगी काले न वपुषो मृतो स्वतंत्र योगी वा धाम प्राप्नोति परमं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं योगस्य महिमा वर्तते मुनिसत्तम तस्मात् श्रेयोर्थिभिः पुंभिः साधनीयोऽयमादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रागपीह बहवो महर्षयो भूमि पार्श्वशतशोऽपि योगतः लेभिरे स्वमनसोऽभिवाञ्छितं साध्य इत्ययमुदार बुद्धिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे योगोपदेशे कालज्ञाननिरूपणनाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ पञ्चमप्रकरणे षट्षष्टितमोऽध्यायः श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा योगोऽयं सिद्धिमायाति देशाद्यैः सेवितैः शुभैः न सिद्ध्यत्यशुभैरेतेर्नाशहेतुश्च जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा देशः कालः क्रिया ध्यानं शास्त्रं दीक्षा तथा मनुः सङ्गश्च यः दृशाः येते तादृक्तत्सेविनां फलं स्वामिनारायणाय स्वाहा शुभैरैतैः सेवितैस्तु शुभा बुद्धिर्भवेन्द्रिणाम् अशुभैस्तेद्भवेद् बुद्धिः अशुभा नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा असतो देशकालादीन् न सेवेत ततः सुधीः विहायतान् शुभानेव हितार्थी शीघ्रमाश्रये स्वामिनारायणाय स्वाहा योगशास्त्र रहस्यं हि साङ्गोपाङ्गमशेषतः तुभ्यं बुभुत्सवे प्रोक्तम् इति योगज्ञसम्मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा एतत्तु परमं गुह्यं योगत्वात् तव धीमतः मया निगदितं सम्यक् यथा पृष्टं त्वया तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा निर्मथ्य सर्वशास्त्रार्थांस्तत्सारोऽयं समुद्धृतः मया सङ्कथितस्तुभ्यं सर्वलोकहितावहः स्वामिनारायणाय स्वाहा यो योगशास्त्रमेतत्तु शृणुयात् कीर्तयेच्च यः सर्वपातकसङ्घेभ्यो
मुच्येयातां हितावपि स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति सद्गुरुणा तेन योगशास्त्रमुदीरितं शतानन्दमुनिः श्रुत्वा स्तोतिहृष्टो भवन् नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्येऽपि मुनयः सर्वे निशम्यैतत्तदाश्रिताः सम्प्राप्य परमानन्दं तं संस्तुत्य ववन्दिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राप्तानन्दः शतानन्दः स चापि परमादरात् तं नमस्कृत्य तुष्टाव भगवन्तं नराकृतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा शतानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं शमं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा शिक्षार्थमात्र निजभक्तिमतां नराणा मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधात्मनश्च पूरे गतागतजलाम्बुधिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा बाह्यान्तरिन्द्रियगणश्वसनादिदेव मृत्युद्भव स्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवस्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं च पतोरमायाः सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसुयुक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा कामार्ततस्करनटव्यसनिद्विषन्तः स्वस्वार्थसिद्धिमिव चेतसि नित्यमेव नारायणं परमयैव मुदा स्मरन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा साध्वी च कोरशलभास्तिमिकालकण्ठ कोकानि ज्येष्ठविषयेषु यथैव लग्नः मूर्तो तथा भगवतोऽत्र मुदातिलग्नं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नेहातुरस्त्वथ भयातुर आमयावी यद्वत् क्षुधातुरजनश्च विहायमानं दैन्यं भजेयुरिह सत्सु तथा चरन्तं
त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्मस्थितेरुपगतेर्बृहता सहेक्यं सेव्यो हरिः सितमः स्थितदिव्यमूर्तिः शब्दाद्यरागिभिरीति स्वमतं वदन्तं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपदे स्वामिनारायणाय स्वाहा सद्ग्रन्थनित्यपठनश्रवणादिसक्तं ब्राह्मीं च सत्सदसि शासतमत्र विद्यां संसारजालपतिताखिलजीवबन्धो त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति स्तुत्वा च नत्वा तं प्राञ्जलिः स तदग्रतः तस्थो मुनिस्तं भगवान् प्रीतः प्रोवाच भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा महर्षे यन्मनोभीष्टं भवेत्तव मदद्य तत् वृणु प्रीतोऽस्म्यहं तुभ्यं तद्दास्यामि न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा शतानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रसन्नो यदि मे स्वामिंस्तर्हि त्वं कृपयाद्य हि मनोरथं चिरत्नं मे सम्पूरयितुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा त्वच्चरित्रग्रन्थमहं चिकीर्षामि जगद्गुरो तदाज्ञां देहि मे पूर्वं भवतास्ति प्रतिश्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा सफलस्तेन भविता विद्याभ्यासश्रमो मम इत्यभीष्टं हि मे देहि भक्ताभीष्टप्रदोषि हि स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यर्थितः स मुनिना प्रेमभक्तेन धीमता प्रसन्नः प्राहतं योगिन् कुरु ग्रन्थं स्ववाञ्छितं स्वामिनारायणाय स्वाहा यथा श्रुतं यथा दृष्टं चरित्रं मम वर्णय ज्ञानं त्रैकालिकं बुद्धो भवत्येव तवानघ स्वामिनारायणाय स्वाहा मनः स्थानप्यभिप्रायान् सर्वेषां वेत्स्यसि ध्रुवं न ते त्वविदितं किञ्चित् भविताति प्रियोऽसि मे स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्तर्हिते मयि भुवो मत्सृतानां नृणां मुने त्वत्कृतो ग्रन्थ एवात्र भविष्यत्याश्रयो महान् स्वामिनारायणाय स्वाहा शिक्षापत्रिं मल्लिखितां ग्रथानादौ त्वमञ्जसा पद्यैरानुष्टुभैरेव महाग्रन्थं ततः कुरु स्वामिनारायणाय स्वाहा विजने हि स्थिरा बुद्धिः स्यादतः कृष्णमन्दिरे वासोचितास्ति कूट्येका तत्रैव निवसेर्मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमुक्तः स हरिणा मुनिः प्रीततरोऽभवत् तं प्रणम्य निजावासम् उपेयाय नराधिप स्वामिनारायणाय स्वाहा आज्ञा हरेरेव शुभं मुहूर्तं विदन् कृष्णालय रम्यकुट्यां कृत्वा स्ववासं च तदेव शिक्षा पत्रिं मुनिर्ग्रन्थितुमुद्यतो भूत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे शतानन्दवरप्रदाननाम षट्षष्टितमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ पंचमप्रकरणे सप्तषष्टितमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रयोदशी धनाद्यासीत् तदानीं नृपसत्तम शिक्षापत्रिं समारेभे स तस्यां ग्रन्थितुं मुनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्णायमद्वितीयायां सा कृता तेन सद्धिया श्लोकः शतद्वयं तस्य आसनश्च द्वादशोत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः स भगवत्प्रीत्ये तस्याष्टीकां च शोभनाम् आरेभेतां सहोमासे पञ्चम्यां च समापयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्यामेव तिथौ राजन्नपराह्णे समार्पयत् हरये मुनिभिः साकम् उपविष्टाय संसदि स्वामिनारायणाय स्वाहा सटिकां पत्रिकां स्वीयां दृष्ट्वा तां सन्तुतोषसः प्रशंसां बहुधा चक्रे शतानन्दस्य संसदि स्वामिनारायणाय
स्वाहा यावान्मदीयोऽभिप्राय आसीत् तावान् शेषतः अत्रानीतोऽस्त्यनेनेति मुनीन् भक्तांश्च सोवदत् स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रीत्याददौ स्वकण्ठस्थां शतानन्दाय सहस्रजं करद्वयं चातिमुदा दद्धो तत्शिरसि प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्तां वाचयामास नित्यानन्देन संसदि हरिर्भक्ताश्च मुनयः श्रुत्वा तां जहृषुः नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः प्राह हरिः सर्वान् स्वभक्तान् शृणुताखिलः ये स्युर्मदीयास्तेरेषा पाठ्याश्रव्याथवान्वहं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रागेव भोजनान्नित्यं शुचिभिः स्वस्तिकासनं समास्थितेरियं पाठ्य ततो भोज्यमनापदि स्वामिनारायणाय स्वाहा दिवानुकूल्या भावे तु निशि नित्यविधिं निजं कृत्वेकत्र निषद्येव पठनीयेयमादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा यथैतदर्थस्फुरणं हृदि स्वस्य भवेत् तथा शनैः स्फुटाक्षरं पाठ्य नित्यमेव मदाश्रितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं सर्वे भक्तजनास्तदा एवमेव करिष्यामो वयमित्युचुरानतः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो हरिः शतानन्दं प्राह स्वाभीष्टमुत्तमं कुरु ग्रन्थं महाबुद्धे समर्थोऽसि हि तत्कृतौ स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णप्रसादलब्धेव बुद्धिस्तेऽस्तीति भाति नः अन्यथा मदभिप्रायम् एवं वक्तु क्षमेत कः स्वामिनारायणाय स्वाहा स इत्युक्तो भगवता तं प्रणम्य निजाश्रमम् आययौ दुर्लभं देवैः सम्प्राप्तस्तदनुग्रहं स्वामिनारायणाय स्वाहा हरिप्रसाद सम्प्राप्त सार्वज्ञः सोऽथ योगिराट् चम्पाषष्ठ्यां समारेभे इदं सत्सङ्गी जीवनं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकैकं च प्रकरणं कृत्वा सम्पूर्णमीश्वरं तमेव श्रावयामास निजावासस्थितं मुनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा सशुश्रावादरात् साकं नित्यं स्वान्तिकवासिभिः शुकानन्दादिमुनिभिस्तेन तुष्टो भवद्भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा स चापि दशमं स्कन्धं पञ्चमं च पुनर्नृप नैरन्तर्येण शुश्राव त्यक्तान्यव्यावहारिकः स्वामिनारायणाय स्वाहा अपराह्णे निजावास वितर्दावुपविश्य सः अनन्यगतिकेभ्यो दात् स्वभक्तेभ्यः स्वदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वित्रेषु वा पञ्चशेषु क्वचित् त्रिचतुरेषु वा दिनेष्वतीतेष्वभवंश्चित्र वार्तास्तदग्रतः स्वामिनारायणाय स्वाहा पौरादेशान्तरीयाश्च दृष्टाश्चर्या जनानृप हरेरग्रे सभायां ताश्चक्रुस्तास्ते वदाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा नरनारायणश्चैव लक्ष्मीनारायणस्तथा गोपीनाथादयस्तेन स्थापितः कृष्णमूर्तयः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र या कृष्णमूर्तिः स्थापिता यत्र यत्र च यदा यदा तेन तत्तत् दिवसात् तत्र तत्र तु स्वामिनारायणाय स्वाहा आश्चर्यमभवत्तच्च ददृशुः सकला अपि भक्ता अभक्ता अपि च पुमांसो योषितस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् क्वचिन्मूर्तयस्तः प्रत्यक्षं कृष्णवत्क्रियः मनोहरांश्च विविधाः कुर्वन्ति स्म महीपते स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् स्वाहा प्रेक्षमाणान् स्तुजनान् दृष्टाः सन्निहिताः जगृहुः पुष्पहारादीन् उपहारान् क्वचित् स्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिन्निवेदितान्नं च साक्षात् बुभुजिरेचतः क्वचिन्निवेदितं दुग्धं पिबन्ति स्म जलं क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिन्नित्यनिजप्रेक्षा नियमिभ्यः स्वदर्शनं ददुः सङ्कटरुद्धेभ्यः साक्षात् ग्रामान्तरे पिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुत्रान् ददुश्च केभ्यश्चित् कुर्वद्भ्यः स्वोपयाच्चितं तथा जुहुरुश्च केषाञ्चित् बलवद्वैरिसङ्कटं स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् स्वाहा सेवमानेभ्यो निर्धनेभ्यो धनं च ताः स्वप्ने प्रभूतं सम्प्रेर्य धनवन्तमदापयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित्तावीक्षकः सद्यः समाधिं लेभिरे जनः क्वचित्तः प्रेक्षमाणाश्च
भूरि तेजो व्यचक्षत स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यादीनि बहून्यासंस्तत्र तत्राद्भुतानि हि तानि दृष्ट्वा जना भूमौ बहवस्ताः समाश्रयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमाद्यद्भुतं दृष्ट्वा केचित् तत्र गता जनः सभास्थितं हरिं प्रोचुस्तत्सर्वं हि तदा तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा तच्छ्रुत्वा लेभिरे चित्रं सभा संस्था हि मानवाः हरेरेव प्रतापं तं विविदुः सर्वमेव ते स्वामिनारायणाय स्वाहा तच्च नारायणमुनिर्निशम्य वृतमादरात् कथयामास तद्वक्त्रिन् सदस्थांश्च निजानपि स्वामिनारायणाय स्वाहा साक्षात् कृष्णे भगवति नरनारायणादिषु तन्मूर्तिषु च नास्त्येव भेद इत्यवधार्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेति भगवद्वाक्यं प्रापुः सर्वे मुदं परां मूर्तिद्वारापि भूपेत्थं प्रतापं हरिरातनोत् स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्तमानस्य तस्येत्थं जनमङ्गलदाकृतेः अगात्संवत्सरः सार्ध आत्मा रामस्य सत्पतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतापस्तस्येत्थं सलिलनिधिपर्यन्तमभितो भुवि ग्रामे ग्रामे प्रतिपुरमपि व्याप्तिमगमत् पुमांसो योषाश्च प्रतिनिलयमस्येव हि यशो जगुः प्रीत्या नित्यं विशदमुरुधा मानवपते स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे हरिस्थापित नरनारायणादिमूर्तिप्रतापनिरूपण नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ पञ्चमप्रकरणे अष्टषष्टितमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा नवम्याथ शुक्लायां ज्येष्ठस्य स निशात्यये विचारमकरोद्भूय आत्मनात्मनि भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा मया धृतोऽवतारोऽयं यदर्थं तदशेषतः कार्यं कृतं भूतलेऽत्र न किञ्चित् अवशेषितं स्वामिनारायणाय स्वाहा अधार्मिका गुर्वसूरा धर्मसाधुद्रुहो नृप प्रतापेन मया स्वस्य परास्तः सकला अपि स्वामिनारायणाय स्वाहा अधर्मवंश्या लोभेर्ष्या कामक्रोधादयोऽपि च सच्छास्त्रस्वप्रतापाभ्याम् उत्खाता हृदयान् नृणां स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य दयाद्या धर्मवंशजः स्थापिता हृदये नृणां मया सम्यक् धरातले स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वधर्मज्ञानवैराग्ययुक्ता भक्तिश्च सर्वतः प्रवर्तिता प्रतिगृहं नृणां निःश्रेयसाय च स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्मो मूर्तिश्चोद्धवश्च दूर्वासः शापतो मया मोचिताश्चर्षयः प्रायो मुच्यमानास्तथेतरे स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मविद्याश्च सकला नानायोगकलास्तथा प्रवर्तिताः प्रतिजनम् अहिंसाश्च मखा भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा देव ब्राह्मण तीर्थानां निगमानां सतां तथा प्रवर्तिता मान्यता च सत्शास्त्राणां च सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा असच्छास्त्रस्य कौलादिर्नास्तिकानां मतस्य च विधाय खण्डनं धर्मः स्थापितोऽत्र सनातनः स्वामिनारायणाय स्वाहा विधाप्य मन्दिराण्यत्र स्वाश्रितानां सुखाय च स्थापिता मूर्तयः स्वस्य नरनारायणादयः स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तिमार्गप्रवृत्त्यर्थं धर्मवंशद्विजेषु च आचार्यता स्थापिताथ दीक्षारीतिः प्रवर्तिता स्वामिनारायणाय स्वाहा सदाचार प्रवृत्त्यर्थं स्वाश्रितेषु प्रवर्तिता सर्वसत्शास्त्रसारोहि शिक्षापत्री मया भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिनां नैष्ठिकानां च गृहिणां योषितां मया साधूनामितरेषां च धर्मः सम्यक् निरूपिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रतोत्सवानां सर्वेषां विधिश्चोक्तो मयाखिलः
विधिरष्टाङ्गयोगस्य सकलोऽपि निरूपितः स्वामिनारायणाय स्वाहा कलौ जनिष्यमाणानां शतानन्देन देहिनाम् उद्धृत्यैकारितो ग्रन्थः समाप्तप्राय एव सः स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं यत्स्वेन कर्तव्यं तत्सर्वं हि कृतं मया अतः परं स्वधामेव गन्तव्यम् अधुना भुवः स्वामिनारायणाय स्वाहा किन्त्वद्यैव तिरोभूते मयि सर्वे मदाश्रिताः मय्येवाति स्नेहभाजो देहान् हास्यन्ति तत्क्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा अतो मद्विरहं सोढुमक्षमाणां हि सर्वथा तेषां शान्तिं विधायैव यायां धाम निजं परं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं सकृतसङ्कल्पो नारायणमुनिनृप अजूहवद्वर्णिराजा तत्र स्थान् स्वाश्रितान्द्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा रामप्रतापेच्छारामो तत्र सत्वरमीयतुः तथायोध्याप्रसादश्च रघुवीरः समातरौ स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दस्तत्र शीघ्रं गोपालानन्द आययौ नित्यानन्दः शुकानन्दो ब्रह्मानन्दश्च सत्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा आनन्दानन्द भजनानन्द वा जग्मतुस्तथा निर्गुणानन्दमुख्याश्च साधवोऽन्ये च सत्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा दीनानाथादयो विप्राः सोमसूरोत्तमादयः गृहिणः क्षत्रियास्तत्र शीघ्रमेव समाययुः स्वामिनारायणाय स्वाहा रत्नजिन्मय जिन्मुख्यास्तत्र जग्मुः पदातयः जया रमा च ललिता प्रमुखायोषितस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रागत्य च ते भक्तास्तं प्रणम्य तदन्तिके यथोचितं निषेधुस्तान् प्रत्युवाच हरिस्तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वे शृणुत भो भक्तः सत्यमेव वचो मम यूयं जानीथ मां नूनम् ईश्वरं मानुषाकृतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा यदर्थमवतारोऽयं मनुष्येषु मया धृतः कार्यं कृतं तत्सकलं नावशिष्टं हि किञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा यास्यां यतः स्वधामेति युष्माभिः क्षुद्रजीववत् नानुशोच्योऽहमित्येव माननीयं वचो मम स्वामिनारायणाय स्वाहा वज्रपातोपममिति तद्वाक्यं तु निशम्यते निपेतुः सहसा भूमौ रुदन्तो व्याकुलान्तराः स्वामिनारायणाय स्वाहा केचित्तु मूर्च्छामगमन् लीननाड्यसवोपरे आसंश्च केचिन्नयन गलद्रुधिरबिन्दवः स्वामिनारायणाय स्वाहा विलेपुस्ते भृशं सर्वे बभूवुश्च विचेतसः प्रोचुश्चास्मानपि हरे सहस्वेन नयेति ते स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो हरिः स्वहृदये चिन्तयामास भूपते एते नूनं मरिष्यन्ति मद्वियोगासः जनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा मया त्वेते रक्षणीयाः सन्त्येवेतरदेहिनां क्षेमाय मत्स्थापिताध्व प्रवृत्यै भुवि साम्प्रतं स्वामिनारायणाय स्वाहा योगेश्वर्येण तयेषां कुर्याद्धृदाढ्यर्मञ्जसा विचार्येत्थं धैर्यशक्ति हृत्सु तेषामविविशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अथोत्थायोपविष्टेषु तेषु धैर्यावलम्बिषु आश्वासयन् सतानूचे भक्तप्रियकृदीश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा चिन्ताकार्या न युष्माभिरहं तिष्ठामि भूतले वृत्तालये त्वहं वर्ते साक्षान्मन्मूर्तियुग्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा नरनारायणाख्योऽहं वर्ते श्रीनगरे तथा गोपीनाथाख्या चात्र वर्त इत्येव वित्तमां स्वामिनारायणाय स्वाहा मयि चैतेषु रूपेषु भेदो नास्त्येव किंश्चन अहमेवास्मि वै साक्षात् एतद्रूपो हि भूतले स्वामिनारायणाय स्वाहा एतत् संसेविनां साक्षात् भविष्यति मदीक्षणं प्रत्यक्षवत् साम्प्रतं च वर्तन्ते ताहि मूर्तयः स्वामिनारायणाय स्वाहा एतासां सेवनं वेद्मि साक्षान् मत्सेवनं खलु
अत एताः सेवनीया भवद्भिर्भक्तिभावतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथायोध्याप्रसादोऽयं रघुवीरश्च वो गुरु मया कृतौस्तस्थौ मान्यो भवद्भिश्च यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। शिक्षापत्युक्तधर्मेषु सर्वैर्युष्माभिरन्वहं यथाधिकारं वृत्त्यं च शोकः कार्यो न मे क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। आत्मघातो न कर्तव्यो नान्नत्यागश्च मामनु न करिष्यति यस्त्वित्थं समेनात्र परत्र च स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति वाक्यं हरेः सर्वे श्रुत्वा शास्त्रदृशो हि ते तदिच्छां तादृशीमेव ज्ञात्वा तत्शिरसा ददुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रणम्योचुश्च तं सर्वे बद्धाञ्जलिपुटास्ततः पदाब्ज एव तेऽस्माकं मनस्तिष्ठतु सर्वदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्माभिर्जीवबुद्ध्या ये त्वपराधास्तव क्वचित् कृताः स्युः सकलास्ते च क्षन्तव्या भवता प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा। ध्यायेम त्वां वयं यर्हि तदा दद्यः स्वदर्शनं त्वद्भक्तो मास्तु नो विघ्नः स्वतो वा परतः क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। शीघ्रमेव वयं नेयास्त्वया स्वनिकटं प्रभो इति त्वां प्रार्थयामोऽद्य त्वत्पादेकस्तमाश्रयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति तेषां वचः श्रुत्वा तथास्त्वित्याह तान् हरिः कुर्वेहमाह्निकं यूयं स्वस्थानं गच्छतेति च स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्ते तं नमस्कृत्य भग्नाङ्घ्रय इवानघ शास्त्रनेता ययुस्थानं चिन्तयन्तस्तमेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। उत्पाता बहवो राजन्स् तदा सञ्जगतीतले खरो वायुर्महानासिन् निपेतुर्बहवो द्रुमाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ज्वालाभिखं निहन्नग्निर्ग्रामान् कतिचिदादहत् आसीच्च व्रज निर्घोष उल्कापातश्च भूतले स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचिच्चाभूदश्मवृष्टि रक्तवृष्टिश्च कुत्रचित् त्रासश्च हृदये नॄणां तदासीत् सहसैव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। मनांसि कलुषाण्यासन् साधूनामपि तत्क्षणं निदाघभास्करोऽप्यासीन् निस्तेजः सुरवर्त्मनि स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तानां च हरेः पुंसां वामाङ्गस्फुरणं तथा दक्षाङ्गस्फुरणं स्त्रीणाम् आसीच्च प्रियसूचकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। दृष्ट्वा तान् सहसोत्पातान् जायमानास्तु तद्विदः हरेरन्तर्धिमेवेते सूचयन्तीत्यमंसत स्वामिनारायणाय स्वाहा। हरिः स्नात्वाह्निकं कृत्वा तस्यां दशहरातिथौ ददौ दानानि विप्रेभ्यो गवादीनि यथा विधि स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नात्वा धौताम्बरधरः कृतोर्ध्वतिलकः पुनः भुवि गोमयलिप्तायां मातस्तारकृशांस्तिलान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र सिद्धासनं कृत्वा निषण्णः स्थिरवीक्षणः आत्मानमात्मना दध्यौ दुर्निरीक्षः स तेजसा स्वामिनारायणाय स्वाहा। नित्यानन्दश्च गोपालानन्दस्तस्याग्रतः स्थितो आस्तां च भजनानन्दः शुकानन्दावस्थितो स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदान्तरिक्षे सहसा विमानानां तु कोटयः पार्षदानाम् अदृश्यन्त तस्य च त्रिदिवौकसां स्वामिनारायणाय स्वाहा। दिव्यगन्धैर्दिव्यपुष्पैर्दिव्यैः सर्वोपचारकैः दिव्यैर्भक्तिः पूज्यमानः स्वधाम सहतेर्ययो स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्युत्साहेन देवानां तं समर्चयतां पथि उत्सवो भुन्महांस्तेषां वादित्राणां च निःस्वनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेषां पूजयतां राजश्चन्दनद्रवबिन्दवः पुष्पाणि च तदा भूमौ न्यपतंश्च क्वचित् क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेजः पुञ्जो महानादौ ददृशेति सितो घनः ततस्तिरो दधे सद्यः स्तनालक्ष्यत कैश्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा। सौदामन्यस्तिरोधानं यथा दीपार्चिषोऽथवा मर्त्यैर्न लक्ष्यते तद्वत् गतिस्तस्यापि केश्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा। नित्यानन्दादयस्ते च
तद्दृष्ट्वाश्चर्यमागताः तद्दत्तधैर्या विदधुरुच्चैस्तन्नाम कीर्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तन्निशम्याखिला भक्तास्तत्र जग्मुश्च सत्वरं ज्ञात्वा तिरोहितं तं तु विलेपुः करुणं भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्तदिच्छया प्रापुर्धैर्यं ते सकला अपि विशोका इव तन्नाम कीर्तनं चक्ररुच्चकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नानाविधानि चित्राणि चरित्राण्यथ तस्य ते स्मरन्तः कीर्तयन्तश्च दुःखेनाहानि निन्यरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। अखण्ड सच्चिदानन्द मूर्तिर्भगवतो नृप जननं च तिरोधानं लीलैवेत्यवधारय स्वामिनारायणाय स्वाहा। असुरांस्त्वत्र मुह्यन्ति न तु भक्तः कदाचन वैभवं योगमायाया जानन्तो राधिकापतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा नटस्य मायायां मुह्यत्सु प्रेक्षकेष्वपि तद्विदस्तु न वै तद्वल्लीलायां तज्जना हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शतानन्दोऽथ मुनिराट् राजंस्तद्विरहाकुलः तद्ध्याननिष्ठया धैर्यं प्राप्य तत्राब्धमावसत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्सङ्गीजीवनग्रन्थं कृत्वा सम्पूर्णमञ्जसा तं संशोध्य तदीयार्थं सर्वं हृद्यवधार्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्वत्प्रकाशकमन्वर्थं हरिर्नाम सहस्रकं सर्वमङ्गलसंज्ञेन स्तोत्रेणारचयत् स्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्तदर्थमादाय संक्षेपाजनमङ्गलं स्तोत्रं चकार भक्तानां नित्यपाठाय योगिराट् स्वामिनारायणाय स्वाहा। सभाकृतास्तत्र तत्र हरिर्वार्ता सुधास्ततः मुक्तानन्दादिभिः सद्भिः संश्रुताः सर्वषष्ट्यः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तासां तेर्लिखितः स्मृत्वा तास्तु सत्सङ्गिनां मुदे शतद्वयेन प्रमिता द्विषष्ट्या संयुतेन वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। तासां ग्रन्थकृते राज्ञा पद्यैः रम्येस्तु या कृता पूर्वं श्रीहरिणा तां स स्मृत्वेकं ग्रन्थमातनोत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्मज्ञानविरागाणां सम्यग् रूपप्रकाशकं हरिवाक्यसुधासिन्धुं कृष्णभक्तेश्च तत्त्वतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शिक्षापत्र्यास्ततष्टीकां द्वितीयाम् अपि सोऽकरोत् सुखबोधाय सर्वेषां ततः सिद्धान्तमोद्धवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। उभे स्तोत्रे चकाराथ मुनिः श्रीभक्तिधर्मयोः नाम्नाम् अष्टोत्तरशतं पृथग् यत्र प्रकीर्तितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। महामुनिस्ततश्चक्रे जयन्त्या विधिमुत्तमं श्रीहरेर्यत्र पूजादि प्रोक्तं भक्तिप्सितार्थदं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततश्च कृतकृत्योऽसौ हरिमेव स्मरन् हृदि सिद्धदेहो चरद्भूमौ मुमुक्षुन् बोधयन् श्रितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तिरोधानलीलामिमां यष्टलोके पठेद्वा हरेर्यश्च भक्त्या निशाम्येत् कृतान्तस्य पाशाद्विमुक्तो भवेतां धराधीशतावप्यमुश्च प्रतापात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। उन्मूलितस्वकवृषद्धृगधर्मसर्गः सम्पोषिताखिलवृषान्वय आत्मतन्त्रः आत्मीयभक्तजनकल्पमहीरुहाभो वृत्तालये स भगवान् जयतीह साक्षात्। वृत्तालये स भगवान् जयतीह साक्षात्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे भगवत्तिरोधानलीलानिरूपणनाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानन्द दयाळु सहजानन्द दयाळु बलवन्त बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी
ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છોટી કાળ કર્મથી છોટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।